హలో గైస్, వెల్కమ్ టు జెంటల్ సైన్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి 2025 యొక్క సుప్రీం కోర్టు కేసు గురించి మాట్లాడదాము. మనకి ఈరోజు ఏం అప్డేట్ వచ్చిందో చూద్దాము. అలానే మనకి 27న ఎగ్జామ్ ఉండే వాళ్ళకి అడ్మిట్ కార్డ్ అనేది రీషెడ్యూల్ చేశారనమాట. అది ఎందుకు చేశారు, ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి, ప్రతి ఒక్కటి ఈ వీడియోలో మాట్లాడదాము. ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే వీడియోని ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకోకుండా చూడండి. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందర ఒకే ఒక లైక్ చేసి హైప్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఎవరైతే ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నేను ఫస్ట్ వీడియో ప్లే చేస్తాను, దాని తర్వాత మనం మాట్లాడదాము. एक्चुअली क्या था कि आपके केस की हियरिंग होने वाली है. आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपका PIL फाइल हो गया, आपका केस फाइल हो गया. रेलवे लेवल 1 जिसको पहले ग्रुप डी कहा जाता था, उसका अंततः पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेरे द्वारा आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट के माध्यम से फाइल हो चुका है और उसकी हियरिंग होने जा रही है. कि सरकार हमारे अब वीडियो डिलीट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जवान को बंद नहीं कर सकते हो. सुन लो, सरकार के अधिकारी पदाधिकारी एक वक्त भोजन करके पानी पी के पढ़ाई करते हैं. क्या उन बच्चों को मैं साथ ना दूं? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया उन बच्चों को साथ देके, उन लाखों करोड़ों स्टूडेंटों को साथ देके? वो कहां से लेके आएंगे पैसा? सुप्रीम कोर्ट में आप वकील को रखेंगे, एक एक हियरिंग का 20-20 लाख रुपया लेते हैं हमारे जैसे एडवोकेट. कहां से लाके देंगे वो पैसे? इसलिए हमने कहा कि चलिए आपको न्याय दिलाने के लिए मैं आगे बढ़ के काम करता हूं. एक भी हिंदुस्तान के एडवोकेट आपके साथ खड़े नहीं है. लाखों करोड़ों रुपया पर मंथ कमाते हैं वो. मर जाओगे, कुत्ता भी तुम्हें नहीं पूछेगा. एकदम 27 के पहले स्टे होकर रहेगा. लिख लो स्टाम्प पेपर पे, मैंने कहा था ना कि यह केस फाइल होकर रहेगा. कितना एड़ी चोटी लगा लो. और इस केस की हियरिंग भी होने जा रही है. मैंने कहा था ना, जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं मैं. इस केस की हियरिंग होने जा रही है और स्टे भी लगेगा और ये एग्जाम पूरी तरह से रद्द होगा. ये सिर्फ 80 लाख स्टूडेंट के करियर का सवाल नहीं है. उन करोड़ों पैसेंजर जो प्रतिदिन लाखों पैसेंजर ट्रेन में सफर करते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, उन करोड़ों पैसेंजर के सेफ्टी का सवाल है. अब बताइए आप कि टेक्निकल पोस्ट पे अगर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट का, नॉन टेक्निकल व्यक्ति का सिलेक्शन होगा तो क्या होगा? दुर्घटना ट्रेन का होगा कि नहीं होगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है. जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है बता सकता है कि टेक्निकल पोस्ट पे अब ग्रुप डी जो लेवल 1 है, उनके कई तरह के काम होते हैं. जब पटरी बिछाया जाता है तो पटरी का अलाइनिंग किया जाता है. उसको जो 10th पास है उसको तो पता ही नहीं है टेक्निकल क्या चीज है. वो नट बोल्ट उसमें कितने टेम्पर होना चाहिए, कितना प्रेशर जो है ट्रेन का, जो है चक्का, जो है ट्रेन का जो व्हील है, कितना प्रेशर झेल पाएगा उसको. वह नॉन टेक्निकल व्यक्ति को कहां से पता होगा? ट्रेन आएगी, पटरी से गिर जाएगी, लाखों लोग मर जाएंगे. पता नहीं सरकार के दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि क्या भरा हुआ, भगवान नहीं समझ में आ रहा है. ये कौन लोग बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि टेक्निकल पोस्ट पे सिर्फ टेक्निकल लोग ही काम कर सकते हैं. अब पुल का निर्माण कोई ग्रेजुएट, कोई हिस्ट्री पढ़ के पुल का निर्माण करेगा क्या? वो पुल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो बात वही है. गोबर गणेश को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो इस देश में गोबर ही बटेगा. यही देश का हाल होगा. కొంతమందికి ఎవరికైతే 27, 28, 29 ఉన్నాయో డేట్స్ అనేటివి, అందులో కొంతమందికి ఆర్ఆర్బీ నుంచి ఇలా వచ్చిందనమాట మెసేజ్ అనేది. డియర్ క్యాండిడేట్, డ్యూ టు అన్అవాయిడబుల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ యువర్ ఆర్ఆర్బీ లెవెల్ 1 ఎగ్జామ్ హ్యాస్ బీన్ రీషెడ్యూల్డ్ అని ఇచ్చాడు. రీషెడ్యూల్ అయ్యింది వాళ్ళకి అని చెప్పి ఇచ్చారనమాట. వాళ్ళకి మెయిల్ కూడా సెండ్ చేస్తారనమాట. అసలుకి వీళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అనేది చెక్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్గానే రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ గువాహటి నుంచి నోటీస్ అనేది రిలీజ్ అయిందనమాట. ఎవరికైతే ఫేజ్ 1లో షెడ్యూల్ చేయలేదో వాళ్ళకి ఫేజ్ 2లో సబ్సిక్వెంట్ ఫేజెస్లో మనకి షెడ్యూల్ చేస్తామని ఇచ్చారనమాట. డీటెయిల్డ్ షెడ్యూల్ అనేది ఆర్ఆర్బీ గువాహటి వెబ్సైట్లో ఉంటుందని చెప్తున్నారు. మనకి షెడ్యూల్ అనేది ఆర్ఆర్బీ గువాహటి వెబ్సైట్ నుంచి మనకి రిలీజ్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కటి. కాబట్టి ఎవరికైతే రీషెడ్యూల్ అయిందో వాళ్ళకి ఈ డేట్స్లో అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉందన్నమాట ఎగ్జామ్ అనేది. ఇప్పుడు మనం కోర్టు కేసు గురించి మాట్లాడినట్టయితే మనము రైల్వే లెవెల్ 1 గ్రూప్ డి అనే ఎగ్జామ్కి PIL అనేది కేసు అనేది ఫైల్ చేశారనమాట. ఎవరు ఫైల్ చేశారంటే అడ్వకేట్ ఆనంద్ సార్. ఈయన ITI తరపున లాయర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో PIL అనేది ఫైల్ చేశారనమాట ఎస్టర్డే. ఇప్పుడు మనకి అది లిస్టింగ్లో ఉంది. హియరింగ్ డేట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. లిస్టింగ్లో ఉండేదానికి హియరింగ్ డేట్ వచ్చిన తర్వాత హియరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. దాని అప్డేట్ అనేది కూడా నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయా లేదా అనేది మాత్రం మనకి ఆ హియరింగ్లో వచ్చే అప్డేట్ని బట్టే మనకి ఎగ్జామ్స్ అనేవి కండక్ట్ అవ్వాలా లేదా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది.
ఇప్పుడు వరకు అయితే మనకి హియరింగ్ అప్డేట్ అనేది ఇంకా రాలేదు. కాబట్టి ఒకవేళ ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ వస్తే మనకి హియరింగ్ అప్డేట్ అనేది, అది కూడా మనకి హియరింగ్లో స్టే అనేది విధిస్తేనే మనకి స్టే అనేది వస్తుందన్నమాట. లేకపోతే మాత్రం యథావిధిగా ఎగ్జామ్స్ అనేటివి కండక్ట్ అవుతాయి. ఐటీఐకి సంబంధించి కొన్ని పాయింట్స్ అనేటివి రైజ్ చేశారనమాట. టెక్నికల్ పోస్ట్ని ఐటీఐ వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా నాన్ టెక్నికల్ వాళ్ళకి ఇస్తే ఏదైనా రైలు యాక్సిడెంట్ జరిగిందంటే ఫస్ట్ కారణము రైల్వే బోర్డే అవుతుందని రైజ్ చేస్తున్నారనమాట వాయిస్ అనేది. దానివల్ల రైల్లో ఎవరెవరు ఉంటారో ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణానికి ప్రమాదం అని చెప్పి రైజ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి చూడాలి, హియరింగ్ సుప్రీంకోర్టులో మనకి జరిగినప్పుడే ఏదైనా కూడా మనకి క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. మీకు ఎవరికైతే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో బాగా రాయండి. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఎవ్రీవన్. మీకు ఎవరికైతే ఎగ్జామ్స్ అనేటివి ఉన్నాయో రీసెంట్ డేస్లోనే, వాళ్ళు కేసు మీద కాకోకుండా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ ఎగ్జామ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఏదైనా కేసు అప్డేట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను అప్డేట్ చేస్తాను. మీరు మాత్రం మీ ప్రిపరేషన్ మాత్రం కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉండండి. మీకు ఎవరికైనా ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి ఫ్రీ పీడిఎఫ్స్ కావాలనుకుంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోండి. లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇంకా ఎవరైనా లైక్ చేయకుంటే ఒక లైక్ చేసి హైప్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైతే ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. జై హింద్, జై భారత్.